Good morning to all of you. Today we can find a solution for illustration 5. Let me read the question now. Sriram and Raj are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Nelson joins as a partner on 1st April 2017. The following adjustments were made. Increase in the value of stock 5,000. Bring into record investment 7,000 which had not been recorded in the books of firm. Reduce the value of office equipment 10,000. Provision for also made for outstanding wages 9,500. Give journal entries and prepare revaluation account. Okay. So in this question, what is the first adjustment? Increase in the value of asset. What is the journal entry for increase in the value of asset? Which one? Value of stock. Stock is an asset. What is the journal entry? Stock account letter to revaluation account. Okay. The next one. Bring into record investment is 7th. Investment is an asset. Not been recorded. So unrecorded asset this one. Unrecorded asset should be recorded. So what is the journal entry? Investment account letter to revaluation account. Next, reduce the value of equipment, decrease in the value of equipment. So, opposite journal entry, revaluation account letter to office equipment. Provision would be made for outstanding wages. Wages is an expense. So, outstanding wages means wages yet to be paid, not at all paid. Now, we want to pay the, so this is also outstanding liability. Okay. So, what is the journal entry? Revaluation account letter to outstanding wages. So, these are the journal entries. Then after recording the journal entries, wants to prepare revaluation account. Then after revaluation account, there is a closing journal entry. Profit on revaluation or loss on revaluation transferred to capital account. Old born is capital account. So, now we can do in the board. Listen on the board. First of all, we can write all the journal entries. See, first journal entry, stock account letter to revaluation. How much? 5,000. So, write the narration. Okay. I'll write increase in the value of asset. And number 2, 1. Number 2, what is the journal entry? Investment journal entry, no. So, investment account letter to revaluation. How much? 7,000. Okay. Then the next one, reduce the value of equipment, decrease in the value. So, revaluation account letter 3. Revaluation letter to office equipment. How much? 10,000. Okay. Then outstanding liability, increase in the liability. So revaluation account letter 4th one. Account letter to outstanding wages. How much? 9,500. So that's all journal entries. Okay, these are all the different journal entries. So this is the last journal entry left out. So journal entry we can buy, posting, revaluation, buy stock. How much? 5,000. Then buy investment 7,000. Then revaluation 2 office equipment
10,000. 2 outstanding wages 9,500. So all the entries we finished. Now we are going to balancing the account. Here 12,000, here 19,500. So 19,000. Which is the bigger side? This side. So add this. Then buy. One of the partners. Buy Sriram. Buy Raj. Capital account. Okay. So 19,500 minus 12,000. So 7,500. Total 7,500. Which ratio? For how much? For Raj 7,500 into what is the ratio? 2:1. 2/3. So 7,500 into 1/3. 2,500. 5,000. 2,500. Total 7,500. So this is the revaluation. Understood? So now one journal entry now. See Raj capital, Sriram capital account letter. Raj capital account letter 5,000, 2,500 to revaluation. This is loss. That's why journal entry comes like this. This side is bigger means profit. This side is lesser means loss. Here loss. So transferred to capital account. Loss transferred to capital account. Loss transferred to capital account in the old ratio. So this is the journal entry. Okay. I think all of you understood well. It's very simple now. Now we can go to next question, that is question number 6. Illustration number 6. Now you take out your book, page number 145. See. Let me read the question. Raghu and Sam are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet on 31st December 2017 given. So here balance sheet is given. So all the balances are given. Okay. See capital account Raghu 40,000, Sam 30,000, syndicate 30,000, machinery 30,000, furniture 10,000, stock 10,000, debtors 21,000, provision for doubtful debts 1,000, so less 20,000, bank 30,000, total 1 lakh. Okay, then adjustment. See, Prakash admitted on 1/4/2017. So 1st April 2017, Prakash admitted. He has to bring 10,000 rupees as capital. Okay, so bringing capital. Then machinery valued 24,000, furniture depreciated 3,000. Provision for doubtful debts should be increased to 3,000. Unrecorded trade receivables 1,000 would be brought into books of account. Past necessary journal entries, revaluation account, and the capital account. Here we should prepare capital account. All the information, capital balance is given here. Now you listen here. First, he has to bring capital 10,000. So Prakash brought capital. So what is the journal entry? Bringing capital, bank account letter to Prakash capital account. Then machinery valued. Here there is a difference between the last sum and this sum. See, machinery valued rupees 24,000. So present value of machinery 24,000 da. Already question la enna value of machinery கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 30,000. இப்போ எவ்வளவு இருக்குது 24,000. அப்ப டிஃபரன்ஸ் எவ்வளவு 6,000 தான்
டிக்ரீஸ் ஆகிருக்குது. நான் 30,000 இருந்தது வந்து 24,000 டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. அப்போ டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட் தானே, எவ்வளோ 6,000 தான் காமிக்கிறோம். ஃபர்னிச்சர் இஸ் டு பி டிப்ரிசியேட்டட் பை 3,000. டிப்ரிசியேட்டட் பைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால ஃபர்னிச்சருக்கு 3,000 தான், எப்பவும் போல் தான் எழுதும். அப்புறம் ஃபர்னிச்சருக்கு 3,000. அப்புறம் வந்து ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் இன்க்ரீஸ் to ₹3,000. அதாவது லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. அதனால ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ். சரியா, இது ஃபர்னிச்சரும் டிப்ரிசியேஷன் தானே. சரி, ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் டு ஃபர்னிச்சர்னு எழுதணும். தென் அன்ரெக்கார்டட் ட்ரேட் ரிசீவபிள். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்னால் இஸ் அன் அசெட்டு, அது ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் இஸ் அன் அசெட்டு, அது வந்து அன்ரெக்கார்டட் அண்ட் நவ் ப்ராட் இன் டு அக்கௌண்ட்ஸ், இப்போ தான் அக்கௌண்ட்டில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு அப்போ அதனால ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு ரீவேல்யூவேஷன் அப்படின்னு, ட்ரேடு ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு ரீவேல்யூவேஷன் அப்படின்னு. இன்க்ரீஸ் இந்த வேல்யூ ஆஃப் அசெட், இது ஒரு அசெட்டு தான் ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ். அதனால் புதுசாக ஒரு அசெட்டு கிரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது. இப்போ வந்து ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஜேர்னல் என்ட்ரி, ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட், அப்புறம் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். 3 பேருக்கும் சேர்த்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அதுதான் இதில் டிஃப்ரென்ஸு. இப்போ வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிக்கு பார்ப்போம் நம்ம. எப்போது நம்ம வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரி செய்யணும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன, ஜேர்னல் என்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு கிடக்குன்னு நம்ம எழுதுவோம். சரியா, பேங்க் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு பிரகாஷ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். கேபிட்டல் கொண்டு வரும்போது உள்ள ஜேர்னல் என்ட்ரி, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 10,000. இது ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி. சரியா, இப்போ செகண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன, ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு ஸ்டேஷனரி. Account debtor to machinery. How much machinery value? 6,000. 30. அது எப்படி கண்டுபிடிச்சு 30,000 minus 24,000 எப்படி கண்டுபிடிக்கும், equal to 6,000. இந்த 6,000 தான் இங்க என்டர் பண்ணணும். அடுத்து என்ன, ஃபர்னிச்சர், ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு ஃபர்னிச்சர். இது வந்து காம்பவுண்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரியாகவும் எழுதலாம், அப்படியே சேர்த்து எழுதிக்க வேண்டியதான். ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ எவ்வளோ, 3,000. சிங்கிள் ஜேர்னல் என்ட்ரி கூட எழுது 3,000. ஓகே, அடுத்து என்ன, டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ், ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ். அது எவ்வளோ, 2,000. சரியா, இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அன்ரெக்கார்டட் ரிசீவபிள்ஸ் இல்லையா, அசட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு ரிவாலுவேஷன். அது அமௌண்ட் எவ்வளோ, 1,000 rupees. இப்போ இந்த இது வந்து லாஸ்ட் ரிவாலுவேஷன் ஜேர்னல். இப்போ இது எல்லாமே போஸ்டிங் பண்ண போகிறோம். ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இது எல்லாமே போஸ்டிங் பண்ண போகிறோம். மேலே எழுதுனா எல்லா ஜேர்னல் என்ட்ரியும் போஸ்டிங் பண்ணி காட்டுறோம். ஃபஸ்ட்டு இது இதில் வராது, பேங்க் அக்கௌண்ட் டு பிரகாஷ் கேபிட்டல். ரிவாலுவேஷன் வந்தால் தானே இதில் வரும், அப்போ அது வராது. அது ஃபஸ்ட்டு டு மிஷினரி 6,000. அடுத்து என்ன,
2 furniture 3000. அடுத்து என்ன 2 provision for doubtful debts அது 2000. சரியா? அடுத்து பாருங்க ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் அப்ப பை ட்ரேட் ரிசீவபிள் 1000. எனி ஐட்டம்ஸ் இருக்கா பாருங்க, வேற எந்த ஐட்டம்ஸும் கிடையாது. இங்கே வந்து 6000 ப்ளஸ் 11,000 வருது, இங்கே 1000. அப்போ இந்த சைடு தான் அதிகம் இல்லையா? அப்போ லாஸ் 11,000, இதுக்கு நேராக 11,000 போட்டாச்சு. இப்போ எவ்வளோ குறையுது? 10,000 குறையுது இல்லையா? பை யாரு ரெண்டு பேரோட பேர் என்ன? பை ரகு கேபிட்டல் அப்போ இன்னொருத்தர் பேர் வந்து ரகு வந்து சாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகே, ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிக்கணும். 10,000 என்ன ரேஷியோவில் பிரிக்க சொல்லியிருக்காங்க? 3:2. 10,000 into 3/5 2/5 ரேஷியோ. 6,000 4,000 ஆட் பண்ணா 10,000. So this is so one journal entry is now Raghu's capital account letter, Raghu's capital account 6,000, Sam's capital account 4,000 to revaluation 10,000. இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி முடிச்சுட்டு அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி போய் மேலே எழுதணும். பாருங்கள், ரகுஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்டர் 6,000, சாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 4,000, டூ ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் 10,000. இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி ரிவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் முடிஞ்சு போச்சு. நவ் வி வாண்ட்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இது அப்படியே ரப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது என்ன ஃபார்மேட்டு? இந்த ஃபார்மேட் நம்ம எழுத மாட்டோம் இல்லையா? அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேட். இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரியோட ஃபார்மேட்டு நேராக அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேட்டாக பிரிச்சுக்கணும். இப்போ என்ன செய்யணும்? ரெண்டாக பிரிச்சுக்கணும் கோடு. இந்த ஃபார்மேட் மாதிரி பார்னேஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், இது எப்படின்னு கேட்டோம்னா, பார்ட்னர்ஸ் வந்து 3 பேருக்கு 3 பேருக்கு சேர்த்து ஒரே அக்கௌண்ட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். தட் மீன்ஸ் 3 பேருக்கும் அமௌண்ட் கோலத்தில் வந்து 3 அமௌண்ட் கோலம் போடணும். 1 2 3 3 அமௌண்ட் கோலம் டெபிட் சைடு. அதே மாதிரி கிரெடிட் சைடும் 3 அமௌண்ட் கோலம், 2 சைடும் 3 அமௌண்ட் கோலம் போடுவோம். சரிங்களா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரோட பேரு? ரகு சாம் பிரகாஷ். ரகு சாம் பிரகாஷ் எப்பவும் போல பர்டிகுலர்ஸ். இதுவும் பர்டிகுலர்ஸ். இப்படிதான் அக்கௌண்டிங் ஃபார்மேட் இல்லையா? அதே மாதிரி எழுதணும். சரிங்களா? இப்போ இதில் எழுதுறது என்னன்னு கேட்டோம்னா, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருங்க. அதில் வந்து ரெகூஸோட ஓப்பனிங் கேஷ், சாமோட ஓப்பனிங் கேஷ் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு இவருக்கு எவ்வளோ? 40,000. அப்புறம் சாமுக்கு எவ்வளோ? 30,000. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரியில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பை பேங்க். ஜேர்னல் என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு பிரகாஷ் இல்லையா? அப்போ பை பேங்க். பிரகாஷ் தான் கொண்டு வந்தாங்க 10,000. பிரகாஷ் தான் எழுதணும், இதில் எழுதக்கூடாது. இது இல்லை. புரிஞ்சிடுச்சா? இப்போ வந்து ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி நம்ம எழுதணும் இல்லையா? என்ன ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதணும்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்டர் 2 பேரோட பிரகாஷ் என்ன எழுதணும் நம்ம? ரகுஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்டர், ஷாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட்டர் டு
ரீவேல்யூவேஷன் எழுதணும் இல்லையா, அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து எழுதணும். டு ரீவேல்யூவேஷன் யாருக்கு யாருக்கு பிடிச்சாங்க, ரகுவுக்கு 6000, சாமுக்கு 4000, இவருக்கு இல்லை. அவ்வளோதான், இவ்வளோதான் என்ட்ரிஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இது பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம். இங்கே 40,000, இந்த சைடு தான் அதிகம். அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் பண்ணிக்கோங்க. 40,000, 30,000, 10,000 பண்ணியாச்சு. சரிங்களா? இதே மாதிரி இந்த சைடு 40,000, 30,000, 10,000. இப்போ நம்ம பேலன்சிங் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம். டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் அப்படின்னு போட்டு 40,000லேருந்து 6,000 போக 34,000 வரும். இது வந்து 26,000 வரும். பேலன்சிங் தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இது அப்படியே 10,000 வரும். இதான் பேலன்ஸ். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் தான் நம்ம வந்து அடுத்த பேலன்ஸ் ஷீட்ல எழுதும். இதான் வந்து இது இப்போ இதை எடுத்து இங்கே எழுதணும். பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் போட்டு 34,000, 26,000. அடுத்த வருஷத்துக்கு நம்ம எழுதி வைக்கணும் 10,000. இந்த வருஷம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து எழுதும்போது எழுதிட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதும்போது இது எழுதணும். இதுதான் வந்து ஃபார்மர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப சாரி. இப்போ பாருங்கள், கேமரா நவுத்த மறந்துட்டேன் நான். இப்போ பாருங்கள், இப்போ அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இதை எழுதிட்டேன். 6,000, 4,000 இப்போ ரிவாலுவேஷன் லாஸு. இது வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸு 40,000, 30,000. கொஸ்டின்லேயே பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொடுத்துருக்கிறது. பிரகாஷ் கொண்டு வந்து 10,000. இவ்வளோ தான் என்ட்ரிஸ். இப்போ இதை வச்சு நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் இந்த சைடு தான் அதிகம், கிரெடிட் சைடு அதிகம், இந்த சைடு தான் கம்மி. அப்போ இது முதல்ல டோட்டல் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதணும். பேலன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி இது இங்கே எழுதிட்டோம். இப்போ இந்த பேலன்ஸ் எடுத்து ப்ரோ டவுன் பண்ணி இங்கே எழுதி வச்சுட்டோம். அவ்வளோதான். ஓகே, இப்படி தான் வந்து ஃபார்மர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. தேங்க்யூ.